योर सेल्फ इज क्रिएटेड बाय योर मेमोरीज एंड योर मेमोरीज आर क्रिएटेड बाय मेंटल हैबिट्स। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं तरुण नियर एक बार फिर हाजिर हो गया ते अज मैं तुहानूं रूबरू करवाउण जा रहा, यानी कि तुहानूं मिलवाउण जा रहा उन्हां नाल जिन्हां नाल मेरी गलबात अज इन्नी कुछ तुहाडे लई लाभदायक रहेगी, इन्नी तुहाडे प्रॉफिट रहेगी कि तुसीं अपनी मैमरी दे नाल यानी कि अपनी समझण दी शक्ति नाल कुछ भी दुनिया दे विच कर सकदे हो। तो जी हाँ, मैं गल कर रहा कुंवर राजीव सर जी, जो कि अज मेरे नाल बैठे ने। उन्हां नाल आपां करदे हां गलबात ते उन्हां दी मैमरी बारे गल करदे क्योंकि उन्हां दी मैमरी इन्नी शार्प है। उन्होंने अपनी एक मैमरी नाल जिहड़ी कि हर बंदे दी सेम हुंदी है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। आओ करदे अज उन्होंने गलबात। कुंवर राजीव सर जी, तुहाडा पंजाब प्लस विच बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तुसीं मैनूं मौका दिता अपने व्यूअर्स दे नाल रूबरू होण दा। थैंक यू सो मच। तो जिदा कि मैं सबनों पहले दसना चाहांगा कि कुंवर राजीव सर कि एसोसीएट प्रोफैसर ने फिजिक्स के, है ना। तो तुहाडा बुक्स नाल इन्ना क नाता जुड़िया होया कि तुसीं बुक्स तुहाडे नाल नाल हमेशा रहिंदी है कि तुसीं पढ़ांदे भी हैगे हो, है ना, एसोसीएट प्रोफैसर हैगे हो। तुसीं इन्नियां बुक्स दे नाल कई बुक्स दे विच रिकॉर्ड भी बना लए होए, कई बुक्स दे रिकॉर्ड कायम कीते, जिदा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच तुसीं अपना कीता, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड च कीता, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे विच कीता, इंडियन स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच तुसीं अपना नाम बनाया हैगा, मैमरीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच बनाया हैगा, जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड दे विच बनाया। इहदे नाल होर भी कई बुक्स जिहड़े कि मैं नाम लेंदे लेंदे थक जाऊंगा, बट तुसीं इन्नियां रिकॉर्ड्स बना चुके हो, है ना। इस अचीवमेंट तक पहुंचण दा तुहाडा सफर किद्दां दा रहा? इदां तरुण जी कि बुक्स नाल तो मेरा नाता शुरू तो रहा, पर शुरू तो मेरा फिजिक्स दी बुक्स नाल ज़्यादा रहा सीगा जी। तो रिसेंटली जिहड़ियां बुक्स की गल कीती, इन्हां बुक्स बारे मैनूं बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं सी कि ये बुक्स भी एग्जिस्ट करदियां, कि मेरा नाम भी कदी इन्हां बुक्स दे विच आएगा। बस जिस तरह नेचर ने तुहानूं किसी रस्ते ते लैके जाना हुंदा जी, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश सी जी मैं पूरी करना चाहता सीगा, मेरा ड्रीम कह लो। तो वो बारे मैं कभी उन्होंने सप्रैस करके रखा है सी, उन्होंने दबा के रखा से। अचानक 3-4 साल पहला मेरे दिमाग च आया कि ये सपना पूरा हो सकता। इस रस्ते ते मैं आया वहाँ, ये मेरा सपना नहीं सीगा, पर मैनू पता कि ये रस्ता मैनू मेरे सपने वाल लैके जाएगा जी। मैं एक किताब पढ़ी, उसका नाम सीगा मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन, जोशुआ फायर की बुक सीगी। उस बुक ने मैनू बड़ा इंस्पायर किया। उत्थों मैनू पता लग्या कि ह्यूमन मैमरी जिहड़ी है वो एक दुनिया के बेहतरीन सुपर कंप्यूटर नालों भी 50,000 गुणा ज़्यादा है जी। तो भी शायद विश्वास नहीं होएगा, पहली बारी मैनू भी विश्वास नहीं सी होया। उन्होंने असीं कहने 2 एक्साबाइट्स कहने 10⁻18 बाइट्स। तो असीं तो गीगाबाइट मैगाबाइट दी गल करते हैं, तो मैं एक्साबाइट्स की गल कर रहा। तो जो ये पता लग्या तो फिर सवाल ये सीगा कि इन्नी मैमरी हैगी है, पर बच्चे आए जो पढ़ते आए, असीं पढ़ते हैं, एकदम याद क्यों नहीं हो जाता। सो इस चीज़ को क्यूरियोसिटी बस मद्देनज़र रख के मैं इस चीज़ को अगे डीप स्टडी करता रहा। बहुत सारिया बुक्स, लिटरेचर बहुत पढ़िया, वीडियोज़ बहुत देखिया, तो हौली हौली रस्ता नज़र आने लग गया कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैं बड़ा कुछ याद करने की कोशिश की। तो मैंने पता लग्या कि पहली चीज़ तो हैगी तुहाडी कॉन्सनट्रेशन जी। और असी आम तौर पर बच्चों को कह दें ये बच्चा नलायक हैगा, ये मीडियोकर हैगा, ये इंटैलीजेंट है, जीनियस है, इदां दी कैटेगरीज बनाई हुई जिहड़ियां बिल्कुल गलत हैगियां। मैं उसनों बड़े उहदे नाल फखर ना कहना कि कोई मैनूं एवरेज बच्चा दे दिओ तो मैं उन्होंने जीनियस दे विच कन्वर्ट कर दूंगा। सिर्फ करना की है कि कॉन्सनट्रेशन लैवल सारिਆਂ ਦਾ डिफरेंट है, वो बाय डिफॉल्ट बचपन दे विच ही बनया हुंदा। तो इस रस्ते ते चलिया तो फिर मैनूं पता लग्या भी कुछ टैक्नीक्स भी हैगियां, उन्होंने मैं प्रैक्टिस किया। टैक्नीक्स प्रैक्टिस करके तो जो मैं डाटा याद करने की कोशिश की तो बड़ा सौखा काम हो गया। 100-200 फोन नंबर मेरे वास्ते याद करने औखे नहीं सी। वो एक्साइटमेंट ऐसी वधदी गई कि मैं बड़ा डाटा याद कर लिया। तो फिर मैं जाके अपने दोस्तों को दसिया कि मैं इन्ना डाटा याद कर लिया। वो कहते भी ये तो असी विश्वास नहीं करते। उन्होंने मेरा इम्तिहान भी लाए, टेस्ट भी लाए, घरदियां नाल भी मैं अक्सर करता सी। फिर उन्होंने मैंने बहुत सारे दोस्तों ने सलाह दी कि तुसीं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच नाम बनाओ। मैनूं नहीं पता किद्दां नाम बनते, शायद तुहानूं भी ना पता होवे, पर जदों बंदा कुछ चाहता हुंदा तो रस्ते लभ लैंदा अपने आप। मैं एड्रैस लभ्या, उन्होंने फोन किया कि मैं रिकॉर्ड बनाने आ। उन्होंने मैनूं दस्सिया कि रिकॉर्ड इस तरह नहीं बनते, साडे ऑफिस आके तुसीं रिकॉर्ड बनाओगे, तुसीं कोई वड्डी जी एक फंक्शन करो, उत्थे तुसीं साडे जज नूं बुलाओ, उहदे नाल रिकॉर्ड बनते आ। फिर मेरी मैनेजमेंट जिथे मैं इन्ने साल काम किया, उन्होंने फरीदाबाद दे विच बहुत वड्डे स्कूल दे विच 1000 की गैदरिंग दे विच फंक्शन किया, तो मेरे उत्थे 3 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बने। फिर जिस तरह कहोगे शौक ही पै गया, तो फिर मैं क्या मेरा तो रिकॉर्ड बड़े आराम नाल बन जाते। फिर मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया एंड इंडिया दी सारिया बुक्स दे विच नाम लिखांदा चला गया। वो परपज़ इसका यही सीगा कि जे मेरा इन्नियां बुक्स दे विच रिकॉर्ड होएगा तो मेरे रिकॉर्ड बनन नाल या मेरे अखबारां च नाम आने दे नाल मैनूं कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला, पर जिन्हां नूं ये जरूरत है इन्हां टैक्नीक्स की मैमोराइजेशन की, जिन्हां नूं जरूरत है उन्होंने ये किस तरह पहुँचाया जाए, उन्होंने किस तरह ट्रेन किया जाए या गाइड किया जाए, ताकि बच्चे याद करन तो बड़ा दौड़ते हैं। तुहानूं पता ही है भी याद करना बड़ा औखा काम लगता। तो जे उन्होंने ये तकनीकां पता लग जान सारियां और प्रैक्टिस कर लैन
ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਸੁਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ। ਜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਬੁੱਕਸ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, 60-70% ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਟਾਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਈ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਮੂਨ ਵਾਕਿੰਗ ਵਿਦ ਆਇਨਸਟਾਈਨ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਜਗੀ ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਸੁਪਨਾ, ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰਾ GPS ਸਿਸਟਮ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੈਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਦੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੁੱਲਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਨੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਓ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਵਿਊ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਕਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਜੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਘੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਐਨਕ ਰੱਖੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤਾਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਲਿਵ ਕਰੋਗੇ, ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ 5% ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬਲੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲकुल। क्योंकि आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ भी हुआ डायलॉग जी, मैं तेरे को थोड़ा जा मारांगा कि याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती है। जिस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, और एक छोटी चीज याद करने की कोशिश करो को वो याद नहीं आती। मतलब इससे करके याद नहीं आती क्योंकि अपन अपनी माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ 90,000 ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 70,000 ਤੋਂ 90,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 95% ਥਾਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤੇ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 70,000 ਤੋਂ 90,000 ਥਾਟਸ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਥਾਟਸ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ 골ਡਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਜੱਜ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 400-500 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜੱਜ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੀ ਚੇਨ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਚੇਨ ਆਰਕਿਡ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਚੇਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਂਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਲੌਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ 54 ਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗਾ 95 ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 95 ਦਾ 94 ਹੋ ਗਿਆ, 93 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 93 ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 90 ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਰਿਕਾਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ। ਮੈਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ, 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਲੈਂਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਵਿਦ 3, ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ 3 ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ 1100 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੈਮੋਰੇਬਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 8 ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। 8 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, 8 ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਤਿਆਰ। 16 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਫੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਰ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਡੀਅנס ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਟਨੈਸਿੰਗ ਅ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 150 ਟਾਕਸ ਦੇਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੋਰ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥਡੇਜ਼ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਥਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਤਰੁਣ ਜੀ ਹੁੰਦੇ 0 1 1 0 ਵਾਲੇ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ 500 ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਚੌਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 500 ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ। ਮੈਕਸਿਮਮ 500 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 1000 ਦਾ 2000 ਦਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ 500 ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੱਲੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ਮੈਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਇਮੇजेस ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਕਿ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਇਮੇजेस ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਮੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ 50-100 ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਮੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 50,000 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਲੱਭਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੌਖਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਾਟਾ ਤੇ ਫੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਮੇजेस ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਇਮੇजेस ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਐਨਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਕੋਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਡਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਡਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮੇजेस ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 1260 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਟਾ 545 MP ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਸੈਂਟੋਸ ਚੈਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 535 US ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 545 ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 16th ਦੈਟ ਵਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗਿਵ ਮੀ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 16ਵੀਂ ਤੇ 17ਵੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 545 MP 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 17ਵੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਟਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਟ not impossible ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਬੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਮੈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਜੀਨੀਅਸ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ
ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1000 ਕੀ 10000 ਈਅਰਸ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਮੈਂ 10000 ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 10000 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਰਜੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ 1700 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1750 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1000 ਈਅਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਓਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੇਟ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲਰਨ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 19 ਦਸੰਬਰ 1995 ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਲਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ 15-20% ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲੋਂ 50,000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਿਊਰੋਨਸ ਸਾਡੇ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਖਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਮਿੰਟ, 4 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਨੀਅਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੀਨੀਅਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਊ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਆਥਰ ਸਪੀਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਪੀ ਖੋਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੇ ਉਹ 15-20%, 30-35% ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 20% ਰਹਿ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 100% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 25-30% ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, 70% ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ 30th ਡੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ 90th ਡੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਐਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 180ਵੇਂ ਦਿਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ 4-5 ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਥ ਹੀ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ thememorytrainer.com ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਕਈ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਰੁਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਇੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲੀਫਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲੀਫ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਗੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਫ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਫ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਫ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।